السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منبر رسول پر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب اور حضور حضرت علامہ مفتی نعیم صاحب اور دیگر علماء کرام جلوہ گر ہیں، چند منٹ کے لیے میں حاضر آیا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ فرزندان اشرفیہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کیا ہے انہوں نے۔ آج فتنے پنپ رہے ہیں، داخلی اور خارجی فتنے اہل سنت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی فرزندان اشرفیہ نے مختلف محاذ کو سنبھالا تھا، تحریر و تقریر و تدریس کے ذریعے سے فتنے کا سدباب کیا تھا۔ خود حضور حافظ ملت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ دن میں آپ بچوں کو پڑھاتے تھے، طلبہ کو درس حدیث دیتے تھے اور رات میں مناظرہ بھی کرتے تھے۔ آپ بہترین مصنف اہل سنت ہو یا عقائد اہل سنت، جب شب خون مارا جاتا ہے تو لوگوں کی نظر فرزندان اشرفیہ کی طرف ہوتی ہے کہ کاش کوئی جواب آ جائے۔ آخر اہل سنت بے سہارا تو نہیں ہیں، اہل سنت کے عقائد و معمولات بے دلیل نہیں ہیں، سب کے دلیلیں موجود ہیں بحمدہ تعالی۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج چھوٹے چھوٹے فتنے بھی اہل سنت کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خارجیت پنپ رہی ہے، ناصبیت جنم لے رہی ہے، تو وہی رافضیت پوری آب و تاب کے ساتھ اہل سنت کو نگل لینا چاہتی ہے، اہل سنت کے عقائد و معمولات پر زبردست طریقے سے ضربے لگا رہی ہے۔ رافضیت باقاعدہ اہل سنت کے دلوں سے صحابہ کی عظمتوں کو نکالنے کے لیے شب و روز کام کر رہی ہے۔ رافضیت اہل سنت کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکالنے کے لیے شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ رافضیت اہل سنت کے لیے کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں بس ایک بات سے لگا لیں کہ آپ تک ہم تک اسلام پہنچا کیسے ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے، جناب محمد الرسول اللہ نے وہ اس عظیم امانت کو کہاں منتقل کیا، کسے دیا؟ جواب ہوگا صحابہ کرام کو دیا۔ صحابہ کرام نے کسے دیا؟ جواب ہوگا تابعین کو دیا۔ تابعین نے اس امانت کو کسے منتقل کیا؟ تبع تابعین کو دیا۔ سلسلہ وار یہ امانت ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ اس سلسلہ وار قیامت تک یہ امانت منتقل ہوتی رہے گی۔ اگر اوپر سے آپ دیکھنا چاہیں کہ اللہ نے جو امانت محمد الرسول اللہ کو دی تھی وہ کس طرح سے ہم تک پہنچی، اور جب نیچے سے آپ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے پاس دین کیسے پہنچا، ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے، ان کے پاس کیسے پہنچا، ان کے اساتذہ کے ذریعے سے، اوپر پہنچ جائیں تو ایک عظیم ترین کڑی ہے جسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ بد مذہب بالخصوص رافضی یہ چاہتا ہے کہ اہل سنت کی اس عظیم ستون کو مسمار کر دیا جائے، اسے گرا دیا جائے، اور جب معاذ اللہ دین پہنچانے والے صحابہ مشکوک ہو جائیں گے، ان کی زندگی مشکوک ہو جائے گی، ان کے تاریخ مشکوک ہو جائے گی، ان کی سیرت مشکوک ہو جائے گی، تو ان کا منتقل کیا ہوا نظام بھی مشکوک ہو جائے گا، قرآن مشکوک ہو جائے گا، حدیث مشکوک ہو جائے گی، رسول اللہ کی شریعت مشکوک ہو جائے گی۔ یعنی دین متین کو باطل کرنے کے لیے رسول اللہ کے صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا کی وہ حدیث آپ یاد کریں جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب بد مذہبی
गलतियां फैलें या मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए तो आलिम पर फर्ज है कि वो अपना इल्म जाहिर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर अल्लाह की लानत होगी, फरिश्तों की लानत होगी, तमाम लोगों की लानत होगी। आज उस दौर से हम गुजर रहे हैं जब खुलेआम सहाबा को गालियां दी जा रही हैं, कातिबाने वही को निशाना बनाया जा रहा है, रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहर्रात को माज़अल्लाह बुरा भला कहा जा रहा है, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार को माज़अल्लाह मुर्तद कहा जा रहा है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब इस्लाम मुंतकिल करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। याद रखो, कुरान हो या हदीस, रसूलुल्लाह की सीरत हो या मौजज़ा, जो कुछ भी आपके पास है वो सहाबा के जरिए से ही आप तक पहुंचा है। अगर वो काबिले एतबार न रहे तो उनकी पहुंचाई हुई बातें सारी की सारी मशकूक होकर के रह जाएंगी। लिहाजा ओ फर्जंदान अशरफिया, ओ तालिबान अशरफिया, ओ अजीम असातिज़ा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये अजीम जिम्मेदारी को संभालिए। हमारे अकाबिर ने माजी में ऐसा ही किया था। तो फैसला शरिया का जमाना देखिए, अल्लामा हैदर अली फैजाबादी की किताबें देखिए, अल्लामा रशीदुद्दीन खान देहलवी की किताबें देखिए, हमारे अकाबिर बदायूनी उलमा की किताबें देखिए, खुद इमाम अहले सुन्नत की किताबें देखिए। दूर न जाइए, जब मारहरा मुतहरा का नाम लेकर के मसले अफजलियत पर हमला किया गया था तो उस अजीम मर्द मुजाहिद जिसको सरकार नूरी मियाँ कहा जाता है, एक नहीं चार किताबें लिखी थी और ये साबित कर दिया था कि मारहरा मुतहरा का वही अकीदा है जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है। आज दोबारा आपके अकीदे पे शब खून किया मारा जा रहा है, आपके अकीदे को मशकूक किया जा रहा है, आपके दिलों से सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को निकालने की नापाक सही की जा रही है। उठें, कोशिश करें, हाथ पैर मारें, किताबों का मुताला करें। हमारे अकाबिर पर अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। हर महाज पे किताबें लिखी हैं, हर एतराज का जवाब हमारे पास है, हर शुबहात का इजाला हमारे पास है। अगर कोई बदमज़हब बिलखुसूस सहाबा की जात को निशाना बनाने वाला खड़ा हो और किसी भी सहाबी की जात को निशाना बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने सबका जवाब दिया है। मैं बिलखुसूस अज़हरे हिंद में पहली बार हाजिर आया और मैं हुजूर उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा बद्र आलम मिसबाही साहब क़िबला का शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे नसीब हुआ कि मैं आप सबके सामने ये अर्ज़ गुजार हूँ कि बिलखुसूस इस महाज को संभालिए, ये बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह की सहाबा की इज्जतें अगर महफूज ना रही तो किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। अगर सहाबा का एहतराम ना हुआ तो किसी पीर फकीर का एहतराम नहीं होगा। अगर सहाबा की इज्जतें निकाल दी गई तो किसी की इज्जत बाकी नहीं बचेगी, सबको उछाला जाएगा, सबको निशाना बनाया जाएगा। वो जिनकी अजमतें कुरान में हैं, वो जिनके बारे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिनकी शाने बयान की, वो जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ, वो जिनके बाकायदा जिनके मुतालिक बशारतें नाजिल हुई, वो जिनको अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, अगर वो ईमान वाले न रहे तो बाकी के ईमान का क्या हाल होगा। लिहाजा आज ये फितना आलमगीर फितना बन रहा है, लिबासे सुन्नियत में ये फितना फैलाया जा रहा है। इस फितने को फैलाने के लिए मुख्तलिफ मकाइद का सहारा लिया जा रहा है। तोहफा इस्ना अशरिया में बाबे मकाइद का मुताला करके देखें, बिलखुसूस हमारे उलमा, ताकि वो जान लें। कल तक सलाहुद्दीन के जमाने में मालिकी बन के काम कर रहे थे, शाफई बन के काम कर रहे थे, हमारे जमाने में पीर बन के काम कर रहे हैं, खानकाही बन के काम कर रहे हैं। उठो, अपने दीन की हिफाजत के लिए उठो, हाफिज़े मिल्लत के अजीम पैगाम को लेकर के उठो। मैं यही अर्ज करूंगा कि खुदाए कदीर और जब्बार हमें आपको सबको सहाबा की अजमतों पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जान लें, नामूसे सहाबा की हिफाजत नामूसे रिसालत ही की हिफाजत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।